اے جی انڈین آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب پہ ٹچ کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی پہ ٹچ کرنے کے بعد آل پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنے آنے والے تمام مہمان کرام، علماء اعظام، طلباء کرام، خواتین حضرات اور فرزندان اسلام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئے، دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئے، ہزار بار وہ آئے ہزار بار جائے۔ یہ خوش نصیبی ہے اپنی یہ اپنی قسمت ہے، یہ خوش نصیبی ہے اپنی یہ اپنی قسمت ہے، جو آئے صحن چمن میں لیے بہار آئے۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ منظر دیکھ کر دل خوشی سے جھوم رہا ہے، بلکہ یوں کہے کہ دل باغ باغ سا ہو گیا ہے۔ میرا محترم کہ آپ لوگوں نے اس حقیر کی دعوت کو قبول فرما کر اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے دور دراز سے یہاں تشریف لا کر ہماری ہمت افزائی فرمائی اور جلسہ کو کامیاب بنانے کی فکر کی۔ اب تک جس طرح سے آپ لوگوں نے علماء کرام کے بیانات کو بغور سماعت فرمایا ہے اور جلسے کو برقرار رکھا ہے، امید ہے کہ آپ آخر تک آپ ہمارے قدم بقدم ساتھ رہیں گے اور جلسے کو مکمل کامیاب بنانے کی فکر کریں گے اور کوشش کریں گے۔ میرے محترم، ہم سبھی جانتے ہیں آج کا جو اجلاس جلسہ اصلاح معاشرہ اور دستار بندی حفاظ کرام کے سلسلے میں جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک مدرسے سے متعلق ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں یہ مدرسہ اسلامیہ رحیم پور کھڈا آپ کا محبوب ادارہ ہے اور اسی ادارے کے آج چوتھا عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ اور دستار بندی کے تحت ہم سب یہاں جمع ہوئے گئے۔ تو میں مدرسے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا محترم، مدرسہ اور مکتب کا وجود ایک مسلم معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح سے انسانی جسم کے قیام کا دار و مدار ریڑھ کی ہڈی پر ہے، ٹھیک اسی طرح مسلم معاشرے اسلامی تہذیب و تمدن اور اقتدار و روایات اور قیام و بقا کا مدار بھی مدارس و مکاتب پر ہے۔ اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مدارس اسلامیہ دین اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ انہی قلعوں میں ان جلالوں کی آبیاری کی جاتی ہے جو وقت پڑنے پر دین کی حفاظت کا علم بلند کرتے ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے بعد بر صغیر میں جو اسلامی چہل پہل نظر آ رہی ہے اور مسلمان اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہے، تو انہی مدارس و مکاتب کے بدولت ہے۔ اور بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو دہلی کے جامع مسجد، لال قلعہ اور تاج محل کے علاوہ کوئی اسلامی آثار اور مسلمانوں کے نشان ہندوستان میں نہ ہوتے۔ میرا محترم، ایک دین بیزار ماحول میں اسی ایمانی جذبہ اور شعور کے ساتھ علاقہ کے بزرگوں کی دعاؤں سے اور ان کی محنتوں سے، خصوصاً انصاری ٹولہ رحیم پور اور نبی پٹیروا کے بزرگان دین کی کوششوں سے سن 1960 عیسوی میں مکتب کی شکل میں مدرسہ اسلامیہ رحیم پور کھڈا، پوسٹ کجلگی، تھانہ نوتن، ضلع مغربی چمپارن، بہار کا ایک مکتب کی شکل میں قیام عمل میں آیا اور ایسے وقت میں عمل میں آیا جبکہ علاقہ کے چاروں طرف بدعات و رسومات کا سیلاب مٹ رہا تھا، دینی تعلیم سے لوگ یکسر غافل تھے، پورا علاقہ جاہلانہ رسم و رواج میں جکڑا ہوا تھا۔ لیکن اس ادارہ کے قیام سے علم کی ایسی شمع روشن ہوئی کہ جس نے صرف
اسی قصبہ کو ہی نہیں بلکہ پورے علاقہ کو علم دین سے روشن کر دیا، اور آہستہ آہستہ ترقی کا زینہ طے کرتا چلا گیا، جس کا ثمرہ آج اس کا چوتھا اجلاس جلسہ اصلاح معاشرہ اور دستار بندی حفاظ کرام کے موقع پر 20 بچوں کی یہ دستار بندی ہے نا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس وقت 250 طلبہ و طلبات باصلاحیت اساتذہ کی نگرانی میں اس ادارہ سے اپنی علمی پیاس بجھا رہے گئے، جن میں سے 60 طلبہ کا قیام و طاعہ من جانب مدرسہ ہے۔ میرا محترم، اسی وجہ سے میرا محترم میں یہ بھی بتا دوں کہ اس ادارہ کے چند شعبہ جات ہیں جن کا مختصر تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شعبہ تعلیم القرآن و ناظرہ، اس کے لیے ایک مستقل درسگاہ ہے جس میں بچوں کو حروف کی ادائیگی اور تجوید و قواعد کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہے شعبہ حفظ مع تجوید، جس میں میرا محترم ایک اساتذہ کی نگرانی میں مستقل ایک درسگاہ ہے جس میں بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے نورانی قاعدہ مع اجرا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اجرا کے ساتھ نورانی قاعدہ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ اچھے انداز اور لہجے کے ساتھ ان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور چوتھا شعبہ ہے پرائمری درجہ اول سے پنجم تک، جو اول سے اردو اور دینیات وغیرہ سے لے کر فارسی اول تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اب اخیر میں اہل خیر حضرات کو اس جانب توجہ دلانا ہے کہ مدرسہ کی ظاہری اور باطنی ترقی کے دانے دانے اور سکھنے سکھنے تعاون فرمائے۔ یقیناً یہ تعاون عند اللہ معجور اور عند الناس مشکور ہوگا، اور مدرسہ کے قریبی علاقے والوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ کم سے کم اپنے نونہالوں کو مدرسہ میں داخلہ کروائے، اور اس لیے کہ طلبہ ہی سے مدرسہ کی آبادی ہے۔ اگر یہ طلبہ نہیں رہیں گے، یہ طالب علم نہیں رہیں گے، تو میرے محترم یہ مدرسے بھی آباد نہیں رہیں گے، اور ہمارے مساجد اور ہماری خانقاہیں اور جتنی بھی کیا ہے عبادت کی جگہ ہے سب ویران ہو جائے گی۔ تو میرے محترم ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان مدرسوں میں داخلہ کروائے اور ان کو مکمل علم دین سے روشناس کرائے، تاکہ ہمارے مدرسے بھی آباد رہے، ہماری مسجدیں بھی آباد رہے، اور ہماری عبادت خانے بھی آباد رہے۔ تو میرے محترم میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اولاً کیا ہے انہیں دینی تعلیم سے روشناس کرائے، اور دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے ان کا داخلہ مدرسے میں کرائے، مدرسے میں کرائیں گے تو یہ مدرسے بھی آباد رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا جائے گا، اور یہ بچے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گے انشاءاللہ۔ اب تمام حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی اس پر بہت توجہ فرمائے، اور خصوصاً اپنے بچوں کی فکر کرے، دینی تعلیم سے ان کو روشناس کرائے، دینی تعلیم سے روشناس کرائیں گے تو میرے محترم وہ آپ کی بھی خدمت کریں گے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت بھی کریں گے، والدین کی خدمت بھی کریں گے۔ ورنہ دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو بچہ کیا ہے دینی تعلیم سے روشناس نہیں ہوتا ہے، تو جس طرح سے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے، والدین کی بھی خدمت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم ہمارے لیے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے کہ اولاً ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیں، پھر اس کے آگے جتنا آپ کا جی چاہے جتنی مرضی ہو دنیاوی تعلیم سے انہیں روشناس کرائے، کہیں منع نہیں ہے، کوئی نہیں رکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب ماشاءاللہ غروب پرور منظر آپ کے سامنے ہے۔ دوستو ابھی دستار بندی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی دل باغ باغ ہوگا، جس طریقے سے ان کے گارجین اور ماں باپ کا دل باغ باغ ہوگا۔ تو اس خوشی میں خاموش طریقے سے
अभी चादर घुमाई जाएगी, जिसमें आप बतौर इआनत जो है इस इदारे को जो कुछ भी बन सके 10, 20, 50, 100 जो कुछ भी बन सके आप चादर में डालते जाएंगे, हमारी माएँ बहनें भी और ये आप हजरात भी। ऐलान किया जा रहा है बच्चों के दस्तार में। आइए हजरात गिरामी रूह और रूहानी मंजर हम सब के सामने अब आने वाला है उससे कबल जो आज ये दस्तारबंदी की सआदत उस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत के हाथ होने जा रही है। मैं अपने उस अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत जनाब कारी बशीर अहमद साहब दामद फैज़ुल को ज़ामा देता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए। आइए मेरे दोस्तों, बड़ी खुश नसीबी है कि खुदा जब भी ज़बान को ज़बान देता है तो पढ़ने को फिर वह कुरान देता है। खुदा जब भी ज़बान को ज़बान देता है तो पढ़ने को फिर वह कुरान देता है। किसी घराने को बचने पे आता है खुदा, तब उस घराने में हाफिज़ कुरान देता है। उस तमाम खानदान को अल्लाह तबारक तआला बख्शा पे आया है कि इन तमाम के तमाम बच्चों को अल्लाह ने कुरान जैसे एजाज से नवाजा, इनको हाफिज़ कुरान बनाया। एक के बाद इन बच्चों का नाम ये है राशिद अली इब्ने हाफिज रियासत अली साहब, ये धूमनगर के रहने वाले हैं। वो आए और अपनी दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। दूसरा बच्चा मोहम्मद जीशान इब्ने मास्टर फखरुद्दीन साहब जो इसी गाँव रहीमपुर खड्डा के हैं, ये बाबू आए और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। तीसरे नंबर पे अब्दुल रहमान इब्ने हाफिज अब्बास साहब जो खड्डा कुदरही के रहने वाले हैं, वो आए और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। और तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मा किराम से दरखास्त है कि वो हजरात भी जगह जगह हाथ उठाया करें और सआदत हासिल फरमाया करें। चौथे नंबर पर मोहम्मद सलीम ये मोहम्मद अरमान खान साहब जो सन सरिया के हैं, वो बाबू आए और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। पांचवें नंबर मोहम्मद रफीक इब्ने जनाब वकील साहब बैरिया के हैं, वो आए और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। छठे नंबर पर मोहम्मद वजीर इब्ने मरहूम अब्दुल हक साहब मरचैया थाना मधुबनिया जो सरिसुआ बाजार के बगल के हुआ है और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। मोहम्मद महफूज इब्ने हसनैन साहब जो सहनावल जो सिहुरा टोला चनपटिया के बगल में पुरैना के बगल में है, हुआ है और सआदत बंदी का हासिल फरमाया। आठवां मुमताज आलम इब्ने नसरुद्दीन साहब ये खट्टा रहीमपुर नियर मदरसा के करीब इनका घर है, यह है और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। अब्दुल जब्बार इब्ने शब्बीर साहब इस बेटा का भी घर सहनौला पकड़ी थाना मानपुर है, वो बाबू भाई और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। 10 नंबर मोहम्मद वलीउल्लाह इब्ने मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब ये बाबू का घर धूमनगर अंसारी टोला जो बेतिया के बगल में है, वो आए और सआदत हासिल फरमाए। 12 नंबर मोहम्मद फैयाज इब्ने सुल्तान साहब ये बसन टोला बेतिया जो बेतिया के अंदर एक मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले हुए और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। एक नबी हुसैन इब्ने लतीफ हुसैन साहब ये खड्डा रहीमपुर नियर मदरसा के रहने वाले यहाँ दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। मोहम्मद समीर इब्ने साजिद हुसैन जो सन सरिया के बाबू है, वहाँ और दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। मोहम्मद अरमान इब्ने हसन साहब जो जयनगर के हैं, वो आए और वो भी शहादत हासिल फरमाए। मोहम्मद यासिर इब्ने नैयर अफरोज साहब इस सिरसिया बेलवा के रहने वाले यहाँ और उस दस्तरबंदी की शहादत हासिल फरमाए। फैयाजुल हक इब्ने जान मोहम्मद साहब डबरिया यहाँ और ये भी अपनी दस्तरबंदी की शहादत हासिल फरमाए। मरहूम वाजिद अली इब्ने मरहूम मास्टर असलम साहब इनका घर में खुड्डा खट्टा मुसही है, ये आए और ये भी जलसा का है, दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। आखिरी बच्चा जो शाहिद अंसारी इब्ने रुस्तम अंसारी है जो बरवत के हैं, वो आए और भी दस्तरबंदी की सआदत हासिल फरमाए। हजरात के रूह परवर मंजर हम और आप ये दुआ करें और कोशिश करें कि मेरा भी बच्चे को अल्लाह ऐसी हाफिज़ कुरान बना दे कि किसी ने कहा था खुदा रा मेरा जन्नत में जाना आसान कर दे, खुदा रा मेरा जन्नत में जाना आसान कर दे, खुदा रा मेरा जन्नत में जाना आसान कर दे कि मेरे बेटे को भी खुदा रा तो हाफिज़ कुरान कर दे, मेरे बेटे को भी खुदा रा हाफिज़ कुरान कर दे। वो बड़े ही खुश नसीब लोग हैं जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। और वाकई किसी ने कहा था या अल्लाह तो मेरे लिए बख्शिश था, सामान दे दे खुदा रा मेरे लिए हो गया लिस्ट में
अच्छा अब्दुल कादिर नाम ने जो मैं से बोल दिया हूँ, ऐसे मोहम्मद अब्दुल कादिर पाऊंगाए और दस्तारबंदी की शहादत हासिल फरमाए। खुदा रा मेरे लिए तू बख्शिश का सामान भेज दे, खुदा रा तू मेरे लिए बख्शिश का सामान भेज दे कि मेरे भी बेटे को हाफिज कुरान कर दे। तो वाकई मेरे दोस्तों बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपने देखा इन बच्चों को मदरसे की जानिब से दस्तारबंदी की दस्तार दिए गए हैं, उसके साथ साथ हर बच्चों को रुमाल दिया गया है, इन बच्चों को कुरान पाक दिया गया है, उसी तरह रहन दिए गए हैं और इन बच्चों को बहुत सारी नमाज दिए गए हैं जो इंशाअल्लाह बाद में दी जाएगी। आइए हजरत सदर मोहतरम जनाब काली बशीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ सदारती खिताब फरमाएं। रुमाल दे रहा है। आइए हजरत वाला के दस्ते मुबारक से जिस तरीके से दस्तार कराए गए उसी तरह बच्चों को इनामात से नवाजा जा रहा है। एक के बाद डिग्री के बच्चे आए और अपना अपना इनाम लेते जाए। राशिद अली इब्ने हाफिज रियासत अली साहब, मोहम्मद जीशान इब्ने मास्टर फखरुद्दीन साहब, इस बच्चे का घर रहीमपुर खड्डा है। अब्दुल रहमान इब्ने हाफिज अब्बास साहब, इस बच्चे का घर खड्डा गुजरही है। मोहम्मद सलीम इब्ने मोहम्मद अरमान खां साहब, इस बच्चे का घर सनसरैया है। मोहम्मद रफीक इब्ने जनाब वकील साहब, इस बच्चे का घर तिलवही बैरिया है। मोहम्मद वजीर इब्ने मरहूम अब्दुल हक साहब, इस बच्चे का घर मरचैया थाना मजवलिया जो सरिसवा बाजार के पास है। मोहम्मद महफूज इब्ने हसनैन साहब जो सहनावला पकड़ी का है, सिरवा टोला चरपटिया। मुमताज आलम इब्ने नसरुद्दीन साहब, खड्डा रहीमपुर नियर मदरसा। अब्दुल जब्बार इब्ने शबीर साहब, सहनावला पकड़ी थाना मानपुर। मोहम्मद वलीउल्लाह इब्ने मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, धूमनगर अंसारी टोला। अब्दुल कादिर इब्ने असद अली साहब, सहनावला पकड़ी थाना मानपुर। मोहम्मद फैयाज इब्ने सुल्तान साहब, बसन टोला बेतिया। नबी हुसैन इब्ने लतीफ हुसैन, खट्टा रहीमपुर नियर मदरसा। मोहम्मद समी इब्ने साजिद हुसैन, सनसरैया। मोहम्मद अरमान इब्ने नूरुल हसन साहब, जयनगर। मोहम्मद यासिर इब्ने नैयर अफरोज साहब, सिरसिया बेलवा। फैयाजुल हक साहब इब्ने जान मोहम्मद साहब, डबरिया। मरहूम वालिद अली इब्ने मरहूम मास्टर असलम साहब, खड्डा मुसही। शाहिद अंसारी इब्ने रुस्तम अंसारी साहब, रबड़ी बरवत। ये वह बच्चे हैं जो 20 बच्चे के आसपास ये बच्चे हैं। इन बच्चों की दस्तरबंदी दी गई और मदरसे की जानिब से इनके कई इनामात दिए जा रहे हैं। इनके हौसले को बढ़ाने के लिए, इनके हौसले को और मजीद इजाफा करने के लिए ये सारे के सारे इनामात कई सामान हैं जो दिए जा रहे हैं, जिसमें कुरान पाक है, रेहल है, रुमाल है और इस तरीके से और सारी। और इनके आप देख रहे हैं कि इनको गोल्ड मेडल भी दिए गए हैं जो सारे बच्चे अपने अपने गेट में पहने हुए हैं, गर्दन में पहने हुए हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारी किताबें हैं जो बच्चों को दी गई है। वो बच्चे जिन बच्चों को नहीं मिली है वायरल कर लेते जाए। इन बच्चों को टोपियाँ भी दी गई है माशाअल्लाह, ये सारे बच्चों को टोपियाँ भी दी गई है। अतर है माशाअल्लाह, अतर की शीशी है जो इन बच्चों को इनाम में दिए जा रहे हैं। अल्लाह देने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन हजरात ने जिस तरीके से मदद किया है इस मदरसे को, अल्लाह तबारक तआला उनकी जान में, उनके माल में बरकत अता फरमाए, उनकी कमीनी में बरकत अता फरमाए और देने वाले हजरात को निजात का जरिया बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, आपका ये मदरसा जिसकी उम्र 63 साल है, इस साल ये लड़के जिनको दस्तार दी गई उनकी तादाद 20 बताई गई है। ये बहुत बड़ी नेमत है। हुफ़ाज़ का पैदा हो जाना इसी इदारे से इस मदरसे के लिए ज़मानत है कि मदरसे के असातिज़ा ने इन पर मेहनत किया। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आज का समाज इन मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों को दूसरी नज़र से देखते हैं, लेकिन उधर मैं जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इन हुफ़ाज़ से कुछ बातें करूँ।
हाफिज उसका नाम है, तो वो टेप रिकॉर्ड चल दे तो चल दे, वो चल दे तो चल दे, यानी पढ़ता जाए चढ़ता जाए। यह हदीस की बात कही गई है। कुरान में 114 सूरतें हैं। हुफ़ाज़ को मैं बताना चाहता हूँ 114 सूरतें हैं और 7 मंजिलों में 114 सूरतों को जमा किया गया है। पहली मंजिल में 4 सूरतों का तज़किरा किया गया, दूसरी में 5, तीसरी में 7, चौथी में 9 और 5वीं में 11 और 6ठी में 13। ये सब मिलकर 49 सूरतें होती हैं। सूरह क़ाफ से लेकर सूरह नास तक 65 सूरतें हैं। तलबा को इसका ख्याल रखना चाहिए कि 7 मंजिलें जब कुरान में मुतय्यन हैं तो उनको हर दिन एक मंजिल की तिलावत करनी चाहिए। इससे ये होगा कि 7 दिन में कुरान उनकी नज़र से गुजर जाएगा। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि कुरान कहता है कि मुझे पढ़ोगे तो रहूँगा और नहीं तो चला जाऊँगा। तो ये हुफ़ाज़ किराम इस बात का अहद करें कि हमको कुरान पढ़ते रहना है, तब जाके कुरान महफूज रहेगा। इसी तरह हुफ़ाज़ किराम को एक बात और कहना चाहता हूँ कि 20 रकात तरावी में एक रुकू पढ़ा जाए तो 27 दिन में कुरान ख़त्म हो जाएगा। कुरान में 540 रुकू हैं और एक पढ़ा जाएगा, एक रुकू एक रकात में, तो 27 दिन में कुरान मुकम्मल हो जाएगा। 20 और 27 के जब मिलेंगे तो 540 हो जाता है। ये तलबा को इसका ख्याल रखना चाहिए और ये पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान महफूज रहेगा। आपसे ये कहना है कि आपका ये इदारा जो जिसकी उम्र 63 साल है, लोग बदगुमानी के शिकार हो जाते हैं, इदारा कुछ नहीं करता। अब एक कम बात है, इतने लड़कों को पैदा कर दिया, ये मामूली बात है। आज बदगुमानी के हम शिकार हैं और कुछ से कुछ कहते रहते हैं। दीनी इदारों में वही लोग काम करते हैं जिनके अंदर हिम्मत हो, जिनके अंदर हौसला हो, किसी की बात की परवाह किए बगैर वो चलते रहते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इस इदारे की अहमियत को समझें, असातिज़ा की इज्जत करें, तलबा का एहतराम करें। इंशाअल्लाह आपके घरों में बरकत आएगी, आपके उम्रों में बरकत आएगी और समाज में इस्लाह की शक्ल भी पैदा होगी। अल्लाह ताला हम सबको बदगुमानी से बचाए और इदारों से ताल्लुक़ रखने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना। फजल वाला बच्चा गुम हो गया है, जिनको मिले जहाँ कहीं मिले वो स्टेज पर लाए। आइए मेरे दोस्तों, ये थे सदर मोहतरम कि सुनकर बया आपका हम सब हैरान रह गए, सुनकर बया आपका हम सब हैरान रह गए, निकले नहीं मगर कुछ अरबाब रह गए। जी ये चाह रहा था कि सदर मोहतरम का सलाती खिताब और होता रहे, हम और आप और बारीकियों से रोशनास होते रहे, लेकिन वक्त दामनगीर है और फिनिश लंबी है। आइए मेरे दोस्तों, मेरा बिना किसी तखीर के फिर उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो शख्सियत इस इलाके में मुहताज तारुफ नहीं है। सभी हजरात उस शख्सियत को जानते हैं, पहचानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत इस इलाके में एक इनकलाबी काम कर रही है और वाकई इनकलाब लाती है बैरिया और नौतन इलाके में। और हम और आप सभी हजरात समझ गए होंगे उसमें अजीज़म मुफ्ती मूसा से लोगों को ज़हमत देता हूँ कि वायन और अपने बयान से हम सबों को महसूस फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन
محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے دینی، ایمانی اور انسانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، بہت دیر سے بہت سماجی اور ہم سب جو ہے جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس کے متعلق بہت ساری باتیں اصلاح کی ہمارے سامنے آئیں. اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ